नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिलार ना लिखिदेवे तेबे कौन रही खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 मिलिला आयुष्मान कार्ड गोटे कार्ड रे सारा देश में मागणा चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यह योजना शुभारंभ करिसेंती। कटक बालीयात्रा पड़िया शुभारंभ होईची। बहु प्रतीक्षित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोपबंधु जन आरोग्य एवं आयुष्मान वयोबंधन योजना उपकृत हेबे ओडिशार 3.5 कोटी ओडिया। ओडिशार लोकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा पई केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य आयुष्मान व्ययबंधन योजना एका संगरे लोकार्पण करिसेंती। ए योजनार लाभ पाइबे मध्य पाखापाखि 1.3 कोटी परिवार बा 3.5 कोटी ओडिया। तेबे कुआ जाउछि आपण माने केमिति पाइबे जो मानकर एबे वर्तमान राशन कार्ड अछि प्रथमे ताकू दिया जिवो आ ता सहित मध्य एथर सब क्राइटेरिया लोकଙ୍କୁ मध्य एई कार्ड मिलिबो। आपण मानको आवेदन मध्य करिबा पई पड़िबो। तेबे समस्त अलग अलग कार्ड मध्य आसीबो। पूर्वर गोटे कार्ड समस्त ना थिला किंतु एथर गोटे परिवार जेति जण मेंबर समस्त अलग अलग कार्ड आसीबो बोली कुआ जाउछि। एई कार्ड माध्यम 5 लाख स्वास्थ्य बीमा मध्य मिलिबो। ता सहित 29,000 अधिक मेडिकल मध्य एई कार्ड द्वारा चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। पिलांक सहित समय बिताइले मुख्यमंत्री कहले पिलांकु पोषण युक्त खाद्य दियाजिबो। एथर नवम दशम श्रेणी मध्य दुईटी श्रेणी पोषण युक्त खाद्य सामिल हेले। पूर्वर प्रथम रु अष्टम श्रेणी मिलुथिला एबे नवम दशम मध्य मिलिबो। ता सहित मध्य मांडिया लडू मध्य मिलिबो। ता सहित मध्य 1 एक्स्ट्रा अंडा मिलिबो। एमिति पिला मानको खाद्य एवं विभिन्न प्रकार योजना सामिल करिया पई मध्य मुख्यमंत्री एथर कहिसंती। कुआ जाउछि जे एथर जापान जिबे 3टी मेधावी छात्र छात्री जहा ओडिशार नाम गर्वित मध्य करिवे। तेबे कुआ जाउछि जे केन्दुझर जिला ढेंकी कोर्टर शिक्षानुष्ठान रे श्री गुरु चलन इंग्लिश मीडियम स्कूल 3 मेधावी छात्र छात्री जापान जिबे। सेमाने हेउछन्ति दशम श्रेणी छात्री अनुष्का महापात्र साईश्री सुभद्मिता साहू संबित मुंडा। छात्र छात्री माने जापान शिक्षा संस्कृति आधुनिक प्रजुक्ति विद्या आदि संपर्क में ज्ञान आहरण करिवे। जापान सरकार पक्षर निमंत्रण मध्य मिलिछि। घटनार प्रचार पर घटगां ब्लॉक अंचल खुशीर लहरी खेली जाइछि। तबे सबुठारु बड़ कथा होछि एते कुनी कुनी छात्र छात्री किभଳି जापान जिबे सेठिकार केमिति परिवेश से नेकी मध्य अपेक्षा किंतु सबुठारु बड़ कथा हला एई 3 जण सबुठु उच्च शिक्षित बा बहुत भल पाठ पढंती बोली आज तांको निमंत्रण आछि बोली गां लोके मध्य कहिसंती। जापान रे मोट 7 दिन रहिबार व्यवस्था मध्य रहिछि। 7 दिन मध्य जापान विभिन्न कार्यक्रम अंशग्रहण करी नूतन दृष्टिकोण अंतर्जातीय स्तर रे नेतृत्व नेबार दक्षता सृष्टि करि परियो बोली कुआ जाइछि। रेकर्ड भांगिला सुना दर पुणी 2000 टंका बढ़िछि सुना दर। तेबे प्रत्येक दिन 2027 टंका एमिति सुना दर बढ़ुछि जहाँ समस्त मध्य आश्चर्य होउछंती। सेपटे सरकार कहिथिले 30 रु 40% सुना दर कमिबो किंतु एपटे हु हु होई बढ़ुछि सुनार दर। तेबे कुआ जाउछि आज भारतीय बजार 95,000 टंका पार करछि सुना दर। 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 95,400 टंका होइते बेले 22 कैरेट सुनार दाम एथर 87,450 टंका रहिछि। 3 दिन रे 5,000 रु अधिक टंका महंगा हेलानी सुनार दर। भारतीय क्रिकेट बजार विराट कोहली वर्तमान स्पोर्ट्स कंपनी पुमार ब्रांड एम्बेसडर आउ हेबे नाही। 8 वर्ष पर तांकर एही डील समाप्त होईछि। एबे कोहली 110 कोटी टंकार रोजगार मध्य करिछि ए ब्रांड रु। तमे पुमा ब्रांड रो प्रवक्ता कहिसंती आगामी पीढ़ीर खेलाड़ी माने टंका निवेश करिवो कंपनी तांको पई निवेश करिवो। विराट आउ एक स्पोर्ट्स ब्रांड सहित नजर आसी बोली सूचना मिलुछि। एटीएम रु ट्रांजैक्शन करथिले होई जांतु सावधान। 5टी नियम मानिकी चलतु नहले आपनको देबाकू पड़िबो एति टंका। तबे प्रथम तो स्टेट बैंक एटीएम रु आपण यदि बारंबार ट्रांजैक्शन करूचंती आपनको एक्स्ट्रा 5 टंका देबा पई पड़िबो। पूर्वरु 20 रु 21 टंका कटुतला एबे 25 टंका कटियो बोली कुआ जाउछि। ता सहित अन्य बैंक रे आपण 3 थर अधिक कले मते आपनको एक संगे एक्स्ट्रा चार्ज देबाकू पड़ियो बोली कंपनी तरफरु कुआ जाइछि। ए बैंक रु कुआ जाइछि एटीएम आपण माने 10 थर मागणा ट्रांजैक्शन करि परिबे किंतु ए नै कि मते सरकार कहिसंती 5 थर रु अधिक जदि ट्रांजैक्शन करिवे आपनको 21 टंका परिवर्ते 25 टंका देवाकू पड़ियो बोली कुआ जाउछि। एही नियम एप्रिल 1 ठारु लागू हेलानी। बड़ दुख खबर मूसा मरा खाई देले अंगनबाड़ी पिला।
ତେବେ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଏହି ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ପାଇଁ ଖାଇଦେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡିର 6 ଜଣ ପିଲା ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚକୋଲେଟ ଭାବି ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଯାହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକର ଜଙ୍ଗିରି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ରଖିଥିଲେ। ଦିଦି ଜାଣି ନଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦିଦି ବ୍ୟାଗ ଖୋଲି ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତେଣୁ ଔଷଧକୁ ଚକୋଲେଟ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଭାବି ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ କାଢି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ପିଲା। ପରେ ଘଟଣା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିବାରୁ ପିଲାଙ୍କର ମେଡିକାଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲା ପାସପୋର୍ଟର ନିୟମ। ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଶର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିନା ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏହିଭଳି ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହାର କୌଣସି ବଦଳି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାସପୋର୍ଟରେ ନୂଆ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମରେ ସରକାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାସପୋର୍ଟରେ ନିଜ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାସପୋର୍ଟରେ ନିଜ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିଟିଏ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଭାରତର ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାଧାରଣ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଆପଣମାନେ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫର ଆଧାର କାର୍ଡ ତା ସହିତ କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ହେଲା ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ପାଇଁ କି ଭକ୍ତ ଏବେ ପୁରା ଉତ୍ସାହ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ସେପରି ମେ 2ରେ କେଦାରନାଥ। ଏହି ଦୁଇ ଧାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅଭିଷେକ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ହୁଏ। ଏପ୍ରିଲ 10ରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ କରାଯାଇଛି। ତୀର୍ଥମାନେ ଜୁନ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୱେବସାଇଟରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଅନଲାଇନ ପୂଜା ପାଇଁ ଦର ମନ୍ଦିର କମିଟିର ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ସକାଳ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଷୋଡପଚାର ଏବଂ 5 ଜଣିଆ 5,500 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ। କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ଖୋଲାଯାଇଛି। କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଠର ଅଗ୍ରିମ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇ ନାହିଁ। 7 ସେକେଣ୍ଡରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡଲାସରେ ରହୁଥିବା 14 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଛାତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ଡିଆଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏଆଇ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଆପ୍ ସରଳ ହୃଦୟ ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 7 ସେକେଣ୍ଡରେ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର କମ୍ ବୟସ୍କ ଏଆଇ ସାର୍ଟିଫାଏଡ ବୃତ୍ତିଗତ ବା ଓରାକଲ ଆର୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 31% ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହୃଦରୋଗ ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ କେବଳ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଜୋ ବିଡେନ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ତା ସହିତ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯାହା କରିପାରିନଥିଲେ, ଏଥର 7-8 ମାସର ସରକାର ସବୁ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମଧ୍ୟ ଏଥର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 1,03,00,000 ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିକି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାତୁ ନାତୁଣୀ ଖେଳିବା ସମୟରେ କ୍ରିକେଟର ଡେବ୍ୟୁ ଇତିହାସ ରଚିଲେ 64 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି। ତେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଜୋଆନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ 64 ବୟସରେ ମଧ୍ୟ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଡେବ୍ୟୁ ଇତିହାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ସାଜିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନାମ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଜୋଆନ୍ 7 ଏପ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସହିତ ଖେଳି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେର ବୟସ 64 ବର୍ଷ। ଦେଓମାଳିରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଦେଓମାଳି ଉପରି ଭାଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା। ଦେଓମାଳିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାତି 8ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଟକଣା ନଜର ରଖାଯିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ ମନା, ସାଥିରେ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କଟେଜରେ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାତିରେ ଦେଓମାଳି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମନା କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷିବ, ଏନେଇକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ତେବେ ଏନେଇକି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ନିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରେ 68 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ କିଛି ଦିନ ପାଗ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିବ, ତା ସହିତ ପୁଣି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପାଗ ନର୍ମାଲ ହବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଣିକି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଇଠି ମେଡିକାଲରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ। ଏନେକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ହୋଇ କହିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1134ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, 41ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, 45ଟି ସରପଞ୍ଚ, 272ଟି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 771 ୱାର୍ଡରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପଟ ସେପଟ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ତେବେ ଭତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ମନରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିନି। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ, ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 22-23 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯାହାର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।